Армысыздар ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, Күншығұлалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқтаңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Баршаңызға белгілі, елімізде бірнеше жылдан бері 30 шілде халықтар достығы күні ретінде кеңінен атап өтілуде. Атаулы күнге арнап көптеген мәдени шаралар мен кездесулер ұйымдастырылып, сан ғасырлар бойы қалыптасқан достық арқаулары нығайтылуда. Сондықтан бізде атаулы күнге арнап арнайы бейне түсірілім дайындаған болатынбыз. Көріп тамашалаңыздар. 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тату тәтті иықтіресе өмір сүріп жатқан тәуелсіз елімізде көптеген игі істер атқарылуда. Әсіресе халықтар достығын нығайтуды көздейтін іс-шаралардың тұрақты әрі кең көлемде ұйымдастырылуы саясат дәрежесіне көтерілген. Үстіміздегі жылы халықтар достығы күні халықаралық деңгейде тойлануда. Арнайы қаулы негізінде бірнеше демалыс күндері белгіленіп, жерлерде достық шаралары ұйымдастырылуда. Xalqlar do'stligi festivali doirasida juda ko'plab ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan. 2021-yildan buyon mana shu bayramni bir ko'tarinki ruhda festival tariqasida o'tkazish va xorijdan mehmonlar taklif qilish, diplomatik korpus vakillari, O'zbekistondagi qator xorijiy davlatlarning elchixonalari, qolaversa 130 dan ortiq millat va elatlar bilan birgalikda nishonlaymiz. Xalqimiz mana shu bayramni juda bir hamjihatlikda, umummilliy birdamlikda nishonlaydi. Bayramlarga ulashib juda ko'plab tadbirlarni o'tkaziladi. Mana shu festival doirasidan o'rin olgan o'sha umummilliy hamjihatlik bu O'zbekiston taraqqiyotining asosi nomidagi xalqaro konferensiya bo'lib, ushbu konferensiyada qo'shni Markaziy Osiyo davlatlaridan, jumladan Qozog'istondan ko'plab o'sha delegatsiya vakillarni tashrif buyurishi, olimlarni va o'sha Qozog'istonda yashovchi vatandoshlar jamiyatlarini bevosita ushbu tadbirda ishtirok etishi bu mana shu tadbirlarning festival doirasida bir ko'tarinki, samarali ruhda o'tayotganligini ko'rsatadi. O'z o'rnida aytib o'tishim kerak, O'zbekiston Qozoq Milliy madaniy markazi va uning hududlaridagi 10 dan ortiq bo'limlari bilan hamkorlikda mana shu bayramni, mana shu festivalni nishonlashga oid juda ko'plab tadbirlar tashkil qilib kelinmoqda. Bu ham bo'lsa, mana shu bayramga bo'lgan munosabat va bu bayram doirasida barcha millatlarning hamjihatlikda, birlikda o'zining an'analari, urf-odatlari, madaniyati, kuy-qo'shiqlarini namoyish etish bilan boshlanadi. Shu munosabat bilan ko'p millatli xalqimizning mana shunday xalqlar do'stligi bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ularga sog'lik, hamjihatlik va birdamlik qolaversa, mana shunday tinch yurtimizning ravnaqi, taraqqiyoti yo'lida hamjihat, hamfikr bo'lib birga harakat qilishlariga tilakdoshman. Биыл Өзбекстандағы түрлі ұлт өкілдері 25 және 31 шілде аралығындағы 7 күнде ортақ мақсатқа қызмет ететін достық апталығы аясында мәдени шаралар өткізілуде. Түрлі ұлт өкілдері өз ана тілінде отанға, туған жерге деген махаббатын бейнелейтін, жарқын болашаққа қызмет ететін өлең жырлары мен ән күйлерін әуелете орындап, достық арқауларын нығайта берсін. O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman, qirg'iz bir tomirdan unib o'sgan daraxtlarimiz. Qo'sh daryodan suvlar ichgan do'st qardoshmiz. O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman, qirg'iz sarbonimiz bir-biriga yelkadoshdir. Sadoqatli, oqibatli safardoshmiz. Ulug' yo'lda bel bog'lagan markundoshmiz. O'zbek bilan tojik, qozoq, turkman, qirg'iz. Oq ko'ngilli qora qalpoq o'z jigarim. Qozoq bilan qirg'iz qora ko'z jigarim. Tojik, turkman qadim o'z jigarim. Qardoshlarga yo'qsiragan so'z jigarim. Oq ko'ngilli qora qalpoq o'z jigarim. Qozoq bilan
bilan qirg'iz qora ko'z jigarim, tojik turkman qadim o'z jigarim, qardoshlarga yo'q qistirgan so'z jigarim. Do'st yig'ilsa bayram bo'lar, kuyu qo'shiq san'atlari jam bo'lar, dasturxoni noz ne'matlarga to'lib, qiziqarda besh barmog'u palov bo'lar. Qora qalpoq, tojik, qozoq, turkman, qirg'iz, dasturxoni o'rtadadur non-u qimiz. Qonimiz bir, jonimiz bir, qarindoshmiz, niyati bir, aql inoq xur qo'shnimiz. Oq ko'ngilli qora qalpoq o'z jigarim, qozoq bilan qirg'iz qora ko'z jigarim, tojik turkman qadim o'z jigarim, qardoshlarga yo'q qistirgan so'z jigarim. Davlatlarning boshida toj erk bo'ladi, rahnamolar yig'ilsa bayram bo'ladi. Tinchlik, do'stlik, dunyo tiragidur, Yevroosiyo ham do'stligi zo'r bo'ladi. Тарихы тым тереңде жатқан түркі халықтарының арасындағы өзара қарым-қатынас іс жүзінде көрініс тапқанымен, олардың рухани тұрғыдан жақындығы сан ғасырлар бойы қалыптасқан. Тілі мен діні бір, мәдениеті мен ұлттық құндылығы ұқсас, мәңгілік достық шартын қабылдаған өзбек қазақ халықтарының байланысы әсіресе соңғы жылдары күн сайын жандана түсуде. Ташкенттің төріне мәңгілік қоным тапқан Төле бабамыз осындағы Шайхантауыр әулиемен қатар жатыр. Бақилыққа танса да, екі елдің мәңгілік, мызғымас достығына қатар қызмет етіп жатқан қос дара тұлғаның жадына бүгін үкімет тарапынан зор құрмет көрсетілуде. Күніне бірнеше жүз зияратшы келіп Құран бағыштайтын қонақтардың басым бөлігі Қазақстанның азаматтары. Өйткені Әулиеаттаудан аулақ қандастарымыз Ташкентке келген бойда алдымен ат басын тірейтін жері қазақтың дара тұлғасы Төле би баба жатқан қасиетті мекен. Hoş geldiniz ağa. Ташкенттің төрінде сізді көріп тұрғанымызға қуаныштымыз. Жалпы Өзбекстанға бірінші рет келуіңіз бе? Бұрын келгенсіз бе? Бірінші рет келуім енді Өзбекстанға. Қазақстаннан Атырау деген жерінен, оның ар жағында Исатай Махамбеттің туған жерінен, Аққыстау деген жерінен келіп отырмын. Ташкентке келген мақсатымыз туристік ретінде осы мана дамып жатыр, мана осы Өзбекстан ел деп сон туристерге турист мана нелерін ашып, солар көріп кетуге, сосын Төле би ата биіміздің назарына келіп, Құран бағыштап кетуге, сол мақсатта келдік біздер. Кеденде қиналған жоқсыздар ма өтуге? Бұлай енді ондай қиыншылық болған жоқ. Күшті әсермен келдім. Сол бастап енді осы жерден бастап Құран бағыштап, ары қарай енді жалғастырып елді көруге. Сіздермен жалпы Қазақстан мен Өзбекстанның айырмашылығы қала құрылысында, структура. Бұл жерде енді бағана деп байқағанымыз табиғат жағынан бай екен. Төле би атаның басына бірінші жаңа тәу етіп, бірінші рет мақсат сол, сәлем беріп, амандасып, сосын ары қарай дальше туризмді жалғастыру. Абаттанған, көркейген, әсем гүлдер жайқалып тұрған Төле би атаның кесенесіне зияраттап келушілердің қатары күн сайын артуда. Өйткені бүгін шекарасы жоқ достық арқауларына негізделген екі елдің қарым-қатынасының жандануына жаратылып жатқан жағдай айтарлықтай.
Shayxon To'g'ir hamda Qaldiroqchbek To'labiy majmuamiz bu o'z timsoli bilan o'zbek qozoq do'stligini bog'lab turuvchi bir makon. Asli e'tibor oladigan bo'lsa, mana shu har bir ziyoratgohga kelgan shaxs teran bir o'ylab ko'radigan bo'lsa, o'zbek qozoq xalqining tomiri, ildizi bir ekanligi va bularning do'stligi nafaqat hozirdan, azaldan, oldindan bu o'zbek qozoq ajralmas bir tana, bir do'st, bir tug'ishgan ustoz shogird bir elligini bu namunasi isboti. Shayxon To'g'ir hazratni To'labiy o'zlariga ruhoniy ustoz deb bilgandan keyin bu joyga kelib, mana shu joyga qo'nim topishlarini o'zi, dafn etilishini o'zi bir ramziy ma'nosiki o'zbek qozoq eliga do'stligiga bir tamal tosh qo'yilishligi bu. Alhamdulillah mana shu ulug' insonlarni, avliyolarning yo'llaridan rahbarlarimiz, ya'ni yurtboshlarimiz ham mana shu ikki millatni, ikki xalqni do'stligi yanada mustahkam bo'lsin deb tinim bilmay harakat qilib turishibdi. Va buning isbotini ko'rib turibmiz. Qozog'istondan kelayotgan ziyoratchilarimiz ham kun sayin ortib boryapti. Kelib ziyoratga atrofidagi obodonlashtirish, mana gulzorlar, mana bu obodonchilik, tozalikni ko'rib, qozoq elining otasi bo'lgan To'labiyaga shunchalik hurmat ko'rsatadigan o'zbek xalqiga yuksak e'tibor va nimasi uchun minnatdorchilik bildirib ketadi. Xolosa mana shu o'zbek xalqi, qozoq xalqining o'rtasida do'stligimiz abadiy bo'lsin. Yurtlarimiz tinch, osoyishta bo'lsin. O'zbek xalqida bir chiroyli so'z bor. Qo'shning tinch, san tinch. Albatta bu yurtlarimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Mana shu do'stlikni boshida bosh qosh bo'lib turgan ikki davlat rahbarlari Allohim hamisha boshi omon bo'lsin. Ularga Allohim kuch-quvvat bersin. Mana shu azizlarni yo'llarini bersin. Hamisha tinchlik, omonlik bo'lsin. Do'stligimiz abadiy bo'laversin. Ежелден базар мен мазар бір екі елде мәдени және рухани байланыстар ғана емес, өзара сауда айырбастауда әлде қашан қалыптасқан. Сондықтан екі елдің өніміне өзара сұраныс жоғары. Ташкенттің орталығындағы Алай базарын білмейтін қазақ жоқ. Ұлттық нақыштармен әрленген базар аумағында ұлттық өнімдермен қатар маусымдық жеміс-жидек және көкөністердің де түр-түрін табуға болады. Іргелес жатқан қазақтардың саудагерлері келіп алғашқы тоқтайтын жері осы Алай базары болғандықтан біз ат басын осында тіредік. Мұнда өзіміздің бауырымыз әпкеміз Зүлфия әпкемен таныстық. Өзбекстанның орталық базары әрі көрікті, әрі бізге қоңсы мемлекеттерден көршілер келеді, бізге туристер келеді. Өзіміздің қоңсы қазақ елі көп келеді, қырғыздар келеді, орыстар келеді, шет дәулеттер келеді. Бәріне өз тілінде жауап береміз. Міне біздің жеміс жидектеріміз бәрі өзіміздің Өзбекстанда өндірілген. Міне мынау кейінгі шыққан жаңа сорты, сабдалы, бір 2-3 жыл болып қалды бұны шыққанына. Мынау да қаралы дейміз. Бұл да бір 3 жыл болды шыққаны, 4 жыл 3 жыл. Жаңа сорты. Өзіміздің диқандар өндіріп, өзіміздің өзбек халқы өндіріп, өсіріп, бізге жеткізіп береді. Біз осы бізге тіршілік сауда жасаймыз. Милләтшілік ажыратпаймыз. Бәріміз біргелікте. Бір елдің, мемлекеттің халқы болған екен, сен қазақсың, сен өзбексің, орыссың демейміз. Біздің арамыздағы достық, ынтымақ өте күшті. Ауылымызда солай, елімізде. Қазақ, өзбек бәрі де бар. Барлық ұлттан достығымыз күшті. Қазір елімізде саяхатшылардың саны күн сайын артуда. Өзбек елінің ұлттық құндылығы мен заманауи мүмкіндіктер өзара зор үйлесімін тауып жатқан көрікті де қызықты орталықтары Орта Азияның ғана емес, батыс саяхатшыларының да қызығушылығын арттыруда.
Этностар достығы саяси дәрежеде қолдау тауып жатқан тәуелсіз елімізде күн сайын көптеген елдермен қарым-қатынас жандана түсуде. Өйткені жарқын болашақты кепілдейтін мұндай ұстаным әлде қашан өз нәтижесін беріп үлгерді. Сөз соңында достық, өзара сыйластық пен ынтымақ бірлік жарасымды үйлесім тапқан еліміздің ашық аспанында ақ көгершін қалықтай берсін деген жақсы ниетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Әй сұлуыз қалың қалай, көңіл ауды саған қарай, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос бекен, жүрегіңіз әлі бос бекен, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос бекен, жүрегіңіз әлі бос бекен, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Сері жігіт болшы абай, сенделерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, онашы сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, онашы сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Ашып алам оңай жолы керек, Ғашық адам солай болу керек. бір арманға күндей толу керек, Екі жүрек бірдей соғу керек. көзіңізді жатқа сыйламай, Өзіңізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, Айырылмай мүлде болайық бірге. қабағыңа қонған күнай, жанарыңа толған шырай, сені шүкір берген Құдай. Сезіміміз тәтті ертек ай, еркелеген менің еркем ай, бақытты талай, көрейік әрі қарай. Қалырыма жүрсең шыдай, бақытты боламын одай, мені еркелетсең бұлай. Сен боласың менің серім ай, мен боламын сенің теңің ай, әнімді арнай, жүрейін қалмай. Бәрі лайық бізге бағымыздан, Арылайық жалғыз шағымыздан, сағынайық ойлап таңымыздан, табылайық әркез жанымыздан. көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, Айырылмай мүлде болайық бірге. көзімізді жатқа сыйламай,